نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عظيم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر میں آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس سے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و فضیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج 16 رمضان 16واں روزہ رمضان اپنے اندر اتنی برکتیں اتنی وسعتیں رکھتا ہے کہ جس کا اندازہ آپ نے ہماری مختصر گفتگو جو گزشتہ دنوں سے آپ نے سماعت فرمائی کہ رب کریم اس میں اپنے بندوں کا رزق بڑھا دیتا، نوافل کے ثواب کو فرضوں کے برابر کر دیتا، فرض
اور بے شمار نعمتیں تراوی اور ایک شخص جو 1000 مہینے سے افضل وہ بھی اسی مہینے میں، یہ اپنے اندر بے شمار برکتیں اور وفقیں رکھتا ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اس رمضان المبارک میں ایک واقعہ رونما ہوا جسے یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک معرکہ ہوا جس کو غزوہ بدر کہتے ہیں۔ علماء محدثین کی اصطلاح میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی معرکہ ہو اور اس میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام شرکت کرے تو اس کو جنگ نہیں، عام طریقے سے اسے جنگ کہا جاتا، مگر حضور علیہ السلام جس جنگ میں شرکت کرے اسے غزوہ کہتے۔ کوئی جنگ حضور کے زمانے میں ہوئی اور آپ خود نہیں گئے بلکہ صحابہ کرام عظیم الرضوان کو نامزد کیا کہ اس مارکے کا جنرل کون ہوگا، اسے کون کمان کرے گا، کون امیر ہوگا، اور حضور مدینہ منورہ میں رہیں۔ وہ جب معرکہ ہوتا ہے تو محدثین مورخین کے نزدیک اس کو سرویہ کہتے ہیں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں بنفس نفیس جلوہ گر تھے، اس لیے اس کو غزوہ بدر کہا گیا۔ آپ جانتے ہیں جو آج کل ایک سلسلہ چل نکلا، دنیا بھر کے فارم پر مسلمانوں کو دہشت گرد اور جانی کیا کہا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ قتل و غارت دہشت گردی یہ اور عنوان ہے۔ اسلام اور ایمان کی حفاظت کے لیے جو جنگ لڑی جائے وہ دہشت گردی تقریب کاری نہیں بلکہ اس کو جہاد کہتے۔ میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس کا مرادی معنی اور ترجمہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتا دوں، اور وہ تجارت کیا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ، وہ تجارت یہ ہے، تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت یہ ہے کہ تمہیں عذاب علیم دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ تجارت یہ ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، پر وہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم، اپنے مال اور دولت سے، وانفسکم، اور اپنی جانوں سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانو، یہ سمجھ رکھتے ہو، عقل اور شعور رکھتے ہو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یہ اس کا مرادی معنی ہے۔ ایک جگہ رب کریم نے یوں بھی ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر خوب سختی کیجیے، خوب ان پر شدت کیجیے، منافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ جہاد کیجیے کفار اور منافقین سے، واغلظ علیہم، اور ان پر خوب سختی کیجیے، خوب ان پر شدت کیجیے۔ اور جب جنگ اور جناب قتال ہو، مسلمان اگر اس میں انتقال کر جائیں تو ان کے لیے بھی یہ ثمر بیان کیا گیا، فلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قتل کیے جائیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، البتہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دیکھو انہیں مردہ مت کہنا، وہ زندہ ہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ انہیں گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، یرزقون، خالی وہ زندہ ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق دیے جاتے۔ اب یہ عقل و خرد کی رسائی وہاں تک نہیں کہ وہ ایک
सैकड़ों मन मिट्टी के ढेर के तले कैसे जिंदा है? आदमी तो जिंदा नहीं रह सकता। वो किस तरीके से वहां हयात अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, इसका जवाब इस आयत में दे दिया गया। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो जैसे जिंदा हैं उनकी जिंदगी का समझने का तुम शऊर ही नहीं रखते। तुम्हारी अक्ल खरद वहां तक पहुंचेगी नहीं कि जिस तरीके से वो जिंदा है। ये तो इनके फज़ाइल और मनासिब की बात है। अज़ीज़ान गिरामी, ग़ज़वे बदर दूसरी हिजरी, एक रिवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत किए 19 महीने गुजरे। 19 महीने गुजरने में आपने जो तारीख के कोई तालिब इल्म, आप देखिए किस कदर नाम मसाइब हालात में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा की जानिब चलते। लोगों ने सताने में कोई कसर न छोड़ी, मगर अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत यह है कि वो वक्त मुनासिब पर हिजरत फरमाए। आपको मक्का मुकर्रमा में सताने का अंदाज ये था, मेरा ये उन्वान नहीं वरना ये मुस्तकिल उन्वान कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम के फैलाने में जो अज़ियतें बर्दाश्त की हैं, फिर इस जुमले से अंदाजा लगा लीजिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया, कोई ऐसा नबी नहीं जो अल्लाह के रास्ते में सताया न गया। हर नबी को अल्लाह के रास्ते में सताया गया। मेरे गुलाम मैं वो नबी हूँ जो अल्लाह के रास्ते में सबसे ज्यादा सताया गया, सबसे ज्यादा सताया गया। मुझे सबसे ज्यादा सताया गया। सताने वालों का अंदाज भी बड़ा अजीब था। हुजूर अलैहिस्सलाम को हालत नमाज में देखकर आप पर चादर डाल और चादर को मरोड़ना शुरू कर देते ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम का गला दबे। माज़ल हुजूर अलैहिस्सलाम को सब अज़ियत। आप अंदाजा लगाइए सताने वालों का आलम ये कि आप हालत सजदे में हैं और भरी हुई गलाजत की ओसड़ी हुजूर अलैहिस्सलाम के पुष्ट पर रख दी गई। अजीब अजीब हुजूर अलैहिस्सलाम को सताने लोगों को अंदाज था। गरज ये कि हुजूर अलैहिस्सलाम इन तमाम सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए आपने हिजरत फरमाई और हिजरत का वाक़या भी अपने अंदर एक बहुत बड़ा उन्वान रखा। हिजरत फरमा कर जब आप यसरिब की जानिब रवाना हुए ताकि आप अपने मुबारक कदम से यसरिब को तैबा बना दें, इसलिए कि यसरिब कहते हैं बुरी जगह, बीमारी फैलने वाली जगह जहाँ की आबो हवा दुरुस्त न। दूसरा आदमी अगर अंदर जाए सख्त बीमार बुखार का शिकार होगा, मगर हुजूर ने अपने कदम में मुबारक से यसरिब को तैबा बना दिया। अब तैबा को लफ्ज़ यसरिब के नाम से याद नहीं किया जाएगा। बड़ी सऊबतों के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम जब मदीने मुनव्वरा में दाखिल हुए, मदीने मुनव्वरा में जब दाखिल हुए तो गुरबत का भी एक बड़ा अजीब व गरीब अंदाज था। अज़ीज़ान गिरामी, मुसलमानों ने वो गुरबतें उठाई कि जिसका मैं और आप तस्वुर नहीं कर सकते। ये भी उन्वान है, मैं क्या करूं, इस तरफ अगर लग गया तो जो मजमून है वो रह जाएगा। इसी गुरबत के आलम में ग़ज़वे बदर अज़ीज़ान गिरामी हुआ। सबसे पहले तो ये बात समझ में आए और ये गैर मुस्लिमों को हमारे मुस्लिम स्कॉलर ये बताएं, इस्लाम तो एक बहुत अमन का मजहब, एक बहुत ही शांति का मजहब है। आप इंसान को अज़ियत इंसान पहुंचाए, ये तो बहुत बड़ी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद की रोशनी में आप अपने जानवर पर ज्यादा बोझ नहीं ला सकते, इसलिए कि जानवर में जितनी सख्त हो उससे ज्यादा बोझ लादना इस्लामी कानून के मुताबिक काबिल ताज़ीर जुर्म है। आप अगर अपने जानवर को अनाज न खिलाएं, पानी न दें, ये भी एक संगीन जुर्म है। वो हदीस याद कीजिए कि कुछ लोग हुजूर की जानिब दौड़ते हुए आए और आने के बाद कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा ऊंट कटना हो गया, आदमियों को काटने लग गया और इस तरीके से खतरनाक हो गया।
हुजूर जमात सहाबा को लेकर गए उस ऊंट के करीब। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान बतकाज़े बशरियत कि ये जानते हुए कि ऊंट सदमा हो गया, कहीं ऐसा न हो कि प्यारे मुस्तफा को कोई सदमा पहुंचा। कहा हुजूर आप इसके करीब न जाइए। फरमा देखना जब हम इसके करीब जाएंगे तो क्या हो। हुजूर अलैहिस्सलाम ऊंट के करीब गए, ऊंट ने आपको सजदा किया। सजदा करने के बाद अपना दहन अपना मुंह हुजूर की कान की जानिब करके बड़बड़ाया। बड़बड़ाने के बाद हुजूर ने फरमाया जानता है ऊंट क्या कहता? ऊंट तेरी शिकायत करता कि जब ये जवान था तो जवानों वाली होना इसे देखा और जवानों वाला काम लेता, अब ये बूढ़ा हो गया तो तूने इसकी खुराक कम कर दी, काम वही ले रहा, लिहाजा इसे खुराक सही दिया कर। अब बताओ जो इस्लाम जानवरों का महासिक हो। एक और हदीस मुझे याद आई, एक साहब हुजूर की खिदमत में आए, बड़ा प्यारा अंदाज था उनका, अभी अभी इस्लाम लाए और अभी अभी इस्लाम लाने के बाद अब वो सोच में थे मैंने इस्लाम को ले आया, कोई मसला हुजूर से पूछ लिया जाए ताकि हुजूर से गुफ्तगू का अंदाज, हुजूर की गुफ्तगू की चाशनी, हुजूर के लब जब हिले उस चाशनी को बर्दाश्त किया जाए। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा मसला पूछूं और कौन सी बात नबी करीम अलैहिस्सलाम का करूं। हुजूर से कहने लगे मेरी एक बात समझ में आई। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि कोई अगर जानवर प्यासा अगर वो उसको कोई पानी पिला दे तो क्या जानवर को पानी पिलाना ये कोई सवाब का काम है? पहले मेरी कोई और बात सुने, मैंने यही मसला पूछ लिया तो हुजूर जैसे बिल्ली अगर भूखी प्यासी उसको कुछ डाल दिया जाए या पानी दे दिया, कुत्ता भूखा पड़ा अगर उसको पानी पिला दिया, कोई चिड़िया को पानी डाल दिया जाए, मैना पीकर बटेर को पानी डाल दिया जाए, क्या इसमें भी अल्लाह ने सवाब रखा? फरमा मेरे गुलाम जिसका कलेजा तर है अगर उसको तूने पानी पिलाया तो ये भी तेरे लिए अजर व सवाब का काम। क्या मतलब का कलेजा तर? यानी जिस परिंदे और जानवर में रूह है और उसमें जिंदगी है, अगर उसको तूने पानी पिलाया तो वो पानी पिलाना भी तेरे लिए अजर और सवाब ही का गोया बायस होगा। तो आपने देखा कि जो इस्लाम जानवरों का माफिक है, जो इस्लाम जानवरों को हुकूक रखा, तो इंसान का इंसान से क्या मामला होगा। वो इस्लाम जो हमें अमन का दर्द देता, वो इस्लाम जो शांति का दर्द देता, वो इस्लाम जो किसी मुसलमान को छुरी दिखाने का रवादार है। फरमाया तो बेशुमार जंगल है अगर आप करें। फरमाया कोई आदमी अगर तीर अपने बगल में लगाए खबरदार उसका फल इधर नहीं होना चाहिए, तीर का फल किसी मुसलमान की जानिब हो। ये शर्त मुसलमानियत के खिलाफ तीर को जब रखा जाए तो उसका पिछला हिस्सा सामने रखे और नोकदार हिस्से को पीछे रखे। फरमाया जब नेजा बगल में दबा उसकी नोक को सामने न रखा जाए, नोक को पीछे रखा जाए। खबरदार अपने मुसलमान भाई को किसी ने चाकू या छुरी या नेजा या तलवार दिखाई, ये काबिल जुर्म है। तो मालूम हुआ कि इस्लाम से बहुत शांति का मजहब है। जैसा कि खुद इसके इस्लाम इसके लफ्ज़ इसके माने ही से ये जाहिर होता है कि इस्लाम एक अमन का मजहब है। मगर वो इस्लाम जो अमन का मजहब है वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई मुदाखलत करके मुसलमानों को मार, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि इनके ईमान पर डाका मारा जाए, वो इसकी इजाजत नहीं देता कि इन पर शब्द मारा जाए। अगर ऐसा वक्त आ जाए मुसलमान खतरे में हो, इस्लाम खतरे में हो और जनाब सख्त मुसलमानों पर सख्त गिरी हो रही हो और जब पानी सर से ऊंचा हो जाए, अब इस्लाम कहता तलवार लेकर मैदान में आओ और अपने हुकूक की पासदारी करो। अगर बातों से जो नहीं मानते अब उन्हें तलवार से समझाओ। अजीजान गिरामी जब मक्का वालों की रेशा दवानियां जब हुदूद से तजावुज कर गई, अब नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सामान हर्ब संभाल दिया। एक बड़ी तफसील, एक बहुत बड़ा काफिला उनका बदर की जानिब से गुजरने वाला था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की शान और शौकत और कुफार मुशरिकीन की शान और शौकत को दबाने के लिए आपने बदर का इरादा कर दिया। एक रिवायत में है कि 12 रमजान मुबारक और बाद में है 9 रमजान हुजूर ने मदीने मुनव्वरा में ग़ज़वे बदर के लिए तैयारी की और आप बदर तशरीफ ले गए। 12 को रवानगी मान ली जाए तो 12 को रवानगी और ये मारिका जिसे ग़ज़वे बदर कहते हैं ये 17 रमजान को हुआ। अब आइए जरा मवाज़ना कीजिए ताकत का।
طاقت کا موازنہ جو ظاہری انداز میں. ابن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ کافروں کی تعداد کتنی تھی. اسحاق کہتا ہے یا تو تھی 900 یا تھی 950 اور یا تھی 1000. اس کا تخمینہ کیوں لگایا؟ جب بدر کے قریب دونوں جماعتیں آئیں تو آپ جانتے ہیں کہ بغیر جاسوسی نظام کے جنگ نہیں لڑی جاتی. جیسے آج کل میں سمجھانے کے لیے کہہ دوں، ہندوستان کی ایجنسی را، پاکستان کی ایجنسی ISI، ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے بڑے واضح مقدار. اس کے پاس کتنے ٹینک، ان کے پاس کتنے ٹینک، اس کی ہوائی طاقت کیا ہے، اس کی ہوائی طاقت کیا ہے، اس کے پاس مین پاور کیا ہے، ان کے پاس عددی قوت کیا ہے. جب تک یہ دونوں میں تبادلہ نہ ہو جنگ کا توازن قائم نہیں ہوتا. ایک سادی سی بات ہے کہ دشمن کی طاقت کا آپ کو اندازہ نہ ہو تو جنگ نہیں لڑی جاتی. یہ رواج بہت پرانا. نبی کریم علیہ السلام نے بدر کے میدان میں جو کفار اترنے والے اپنے 2 جاسوس بھیجے. ذرا دیکھو، خبر لاؤ کہ یہ کتنی. یہ حضور کے جاسوس پورے جنگل میں دوڑے. جنگل میں دوڑنے کے بعد ایک آدمی کو پکڑ لیا جو کفار مشرکین کا وہ بھی جاسوس تھا. اسے پکڑ کر کے کہا بتاؤ تم کتنے آدمی. آپ جانتے ہیں کہ جاسوس نظام میں راز کو بولا نہیں جاتا. اس نے ادھر ادھر گھمانا پھرانا شروع کر دیا. مگر یہ ایسے ہوشیار صحابہ تھے جنہیں ڈیوٹی پر بھیجا گیا. انہیں فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کھاتے کیا، یا گندم یا خود باجرا یا کچھ ساتھ لائے ہو یا کیا کھاتے؟ انہیں کہا ہم صرف اونٹ کا گوشت کھاتے اور اسی سے گزارا کرتے. فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایک وقت میں کتنے اونٹ ذبح ہوتے؟ تو ایک جاسوس کی زبان سے نکل گیا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک وقت میں ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے ہیں. ان کا تو ٹھیک ہے، ان کو چھوڑ دیا اور آنے کے بعد 10 اونٹ کے گوشت سے تخمینہ لگا دیا گیا یا تو یہ 900 ہیں یا یہ 950 ہیں اور یا ان کی تعداد 1000 ہے. اچھا اب دیکھیے آپ 700 ان کے پاس اونٹ سے تازہ کم، 700 اور 200 بڑے چابک اور بڑے اصیل گھوڑے ان کے پاس 200. اور جب 1000 یا 900 تعداد مان لی جائے، کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کے پاس گھوڑا نہ ہو، جس کے پاس سواری نہ ہو اور جس کے پاس خول نہ ہو، جس کے پاس تلوار نہ ہو، جس کے پاس کمان نہ ہو. یہ سارے تین کاٹے سے لیس جنگ کے میدان میں اترے. اور ادھر کا حال اللہ اکبر، بے کرو سامانی کا عالم. اگر آپ سنیں دوسری ہجری کا آغاز بدر شریف تک اگر آپ مسلمانوں کے معاشی حالات کا مطالعہ کریں تو شاید ان میں اکثر لوگوں کو 3 وقت کی روٹی نہیں ملتی. کس قدر غربت کا عالم اور آئے جنگ لڑنے. اچھا ان کا عالم کیا تھا؟ سبحان اللہ. ان کے پاس کیا تھا؟ 70 اونٹ تھے، 8 یا 6 گھوڑے تھے. بعضوں نے 3 بھی کہا، بعضوں نے 4 بھی کہا. بہرحال 6 یا 8 ان کے پاس گھوڑے، 6 زرہیں اور لڑنے کے لیے تلواریں. 1000 آدمی سے لڑنے کے لیے تلواریں صرف 8 تھیں اور باقی تیر اندازی. لیکن حضور نے فرمایا تھا سنو بغیر میرے اشارے کے جنگ مت شروع کرنا. اس لیے کہ حضور علیہ السلام نبوت کے ساتھ تھا. ایک لڑاکو جرنل میں جو ساری حکمتیں ممکن ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب اپنے حبیب کو تجویز فرما دی. فرمایا اگر یہ بے موقع لشکر آ جائے تو تم تیر اندازی کرنا، مگر سنو تیر اندازی بھی بڑی حفاظت سے کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ابتدائی مرحلے میں تمہارے تیر ختم ہو جائیں. احتیاط سے تیر پھینکنا تاکہ جب مدفع ہو تو تیر وافر مقدار میں موجود رہیں تاکہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اب ادھر حضور علیہ السلام نکلے، صحابہ کو ٹرین کرنے کی جناب صفیں باندھی گئیں. اول تو مدینہ منورہ سے جب نکلے ہر شخص اس بات کا متمنی تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کے ساتھ میں جام شہادت نوش کرنے کا موقع مل جائے. تمام جتنا بھی عرف یعنی اثر وہ سب حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ صحابہ جو بہترین میدان کے خلیفے تھے. اس وقت حضور نے مدینہ منورہ میں
इसके सुपुर मदीने मुनव्वरा किया एक हुजूर के बड़े मशहूर साहब अबू लुबाबा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनके मुतालिक मशहूर है तो उनसे कसूर हो गया और उन्होंने मस्जिद नबवी में अपने आप को सुकून से बांध लिया और बांधने के बाद कहा कि मुझसे जो गुनाह हुआ जब तक अल्लाह मेरी माफी नहीं करेगा मैं उस वक्त तक की सुकून से अलग नहीं होऊंगा। कई दिन तक सुकून से बंधे रहे, यहाँ तक कि उनकी बीमारी जवाब देने लग गई। उनका रोष इतना बढ़ गया कि लोगों को उनके हाल पर रहम आता। हुजूर ने बड़ा ईमान अफरोज जुमला इरशाद फरमाया मुहतसीन के नजदीक अगर आप तहकीक करें फरमा इनसे जो खता हुई ये बहुत लंबा किस्सा, ये अगर मुझसे कह देते तो मैं माफ कर देता, लेकिन इन्होंने अपने आप को अल्लाह के दरबार में पेश कर दिया, अब अल्लाह माफ करे। जनाब जब उनकी बीमारी जवाब देने लग गई, सख्त कमजोर हो गए, अब उनकी बारात में आयत नाजिल हो गई, खुशी खुशी उन्हें खोला गया, फिर उन्हें पानी पिलाया गया वगैरह, एक बहुत लंबा किस्सा। उन्हें मदीने मुनव्वरा का हाकिम मुकर्रर करके अब हुजूर चले, सचें दुरुस्त हो रही हैं। आपने सुना होगा कि बड़े से बड़े बच्चों का आलम ये था कि 8-8, 9-9 बरस के बच्चे मुस्तैद थे हम इस जन्म में शरीक करें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और मुहद्दिसीन के नजदीक ये सबसे पहला ग़ज़वा था जिसमें कत्ल हुआ। इससे पहले एक बदर ऊला भी कहते हैं, लेकिन उसमें आपस में कत्ल गारत नहीं हुआ। इसी तरीके से एक ग़ज़वा अबवा भी है, लेकिन उस अबवा में भी तलवारें नहीं चली, इसीलिए कहीं कहीं मुर्रिखीन इसको ग़ज़वा बदर सानी भी कहते हैं। गरज ये कि जब सफ़ें बंधी और जनाब लोग इधर उधर से आन करके सफ में मिल गए तो छोटे बच्चों ने क्या किया, सिर्फ इसलिए कि वो इस ग़ज़वे में नामज़द हो जाए, अपनी एड़ियां उठाकर पंजों के बल खड़े हो गए ताकि हम हुजूर को दरअसल लंबे नजर आए तो हमारा भी इंतखाब हो जाए। एक किस्सा बदर में बहुत मशहूर जिसका इस्लाम का बहुत मारूफ मौर्य हश्शाम ने भी इसका जिक्र किया, इब्ने हश्शाम ने जिक्र किया। इब्ने हश्शाम की तमाम इब्ने इसहाक़ की हैं। ये दोनों हज़रात हुजूर की खिदमत में आए, जब हमें भी शरीक करने हुजूर अलैहिस्सलाम ने बड़े को देखा, बहुत ज्यादा जब ये मुफिर हुए करना चलो बड़े को हम दाखिल कर ले, ये हमारे साथ चलेगा। छोटे ने कहा हुजूर इसका काम तो हो गया, अब रह गया मेरा मामला। भाई जाहिर है कि जंग में तो ताकत की जरूरत पड़ती है, तो आज हम दोनों में कुश्ती लड़वा लें, ताकत में तो मैं इससे ज्यादा, मतलब इसका तो काम हो गया, मेरा बाकी रह गया। तो आप हमने कुश्ती करा कर देख ले, ताकत में तो मैं इससे ज्यादा हूं, अगर ये मुझसे बड़ा। उन्हें करना चलो अच्छा कुश्ती लो तुम आपस में। हुजूर की नजरों से कोई बात कहाँ औजल होती है, जान करके बड़ा आदमी जिसका इंतखाब हो गया वो चित लेट गया। छोटे साहिबजादे ने बजाय उसे पछाड़ दिया। हुजूर मुस्कुराए फरमा चलो तुम दोनों चलो। इन दोनों को भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ ले लिया। अज़ीज़ान गिरामी जिस वक्त सफ़े दुरुस्त हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम के एक सहाबी आप क्या कर रहे थे, तीर से इस तरीके से सफ़ों को दुरुस्त कर रहे, तो उसने इत्तेफाक कि एक साहब का गिरेबान खुला हुआ। हुजूर ने उनकी तरफ तीर रख के फरमा के सब सीधी करो। जब वो सब सीधी करने लग गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम से उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में आदिल बनाकर भेजे गए और ये तो मेरा हक निकलता है कि आपने मुझको तीर मार कर सीधा किया, लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप मुझे कसास दें, इसका बदला दें। हुजूर अलैहिस्सलाम बज़ाहिर ये मामला बड़ा अजीब था कि एक हुजूर का गुलाम चाहने वाला ये है कि मैं बदला लेना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमा लो अपना बदला ले, अपने शिकम से कपड़ा उठा लिया और सीना खोल के फरमा लो अपना बदला। वो क्या करते दौड़ कर हुजूर के सीने से चिमट गए और सीने को गोखा ले लिया। कहा मेरे आका ये कहाँ मजाल कि मैं आपसे बदला लूं, मगर मैंने देखा कि मौत सामने है तो कम से कम मरने से पहले मेरा मुंह आपके सीने को छू ले, मेरा बदन जो है वो आपके सीने से मत हो जाए, मौत तो बिल्कुल सामने है और अब हमें इस दुनिया से जाना। तो बस मैंने ये इसलिए मैंने ये हरकत की कि ताकि मेरे लम्हाए मुबारक आपके सीने को धोखा ले लें। ऐसे कई वाक़यात रूनमा हुए। अज़ीज़ान गिरामी अब आइए, जब जंग का मैदान गर्म हुआ, बुखारी की रिवायत में है अब जंग शुरू होने वाली
अरे जमात सहाबा, हुजूर के लिए एक अरीशा या अरीश या अरीशा कहते हैं, जंगल में अगर कोई 1-2 दिन का कयाम एक झोपड़ी बना दी जाती जिसमें लोग आराम करते, इसके हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए बदर के मैदान में एक झोपड़ी बना दी गई, उसमें हुजूर जलवागर होंगे। ऐलान हुआ, अरे जमात सहाबा, इस अरीशा और इस अरीश के करीब हुजूर का महाफिज कौन होगा? यानी तुम लोग तो सब जंग में लगे होगे, अगर कोई कमबख्त हुजूर की जानिब आ जाए तो हुजूर का महाफिज कौन होगा? अल्लाह अल्लाह सिहा में रिवायत। और हजरत अली ने ये सिद्दीक़ अकबर के फज़ाइल इस बात को बयान किया। जब हजरत अली से पूछा गया, अली ये तो बताओ कि जमात सहाबा में सबने बहादुर कौन था? फरमा अबू बकर सिद्दीक़। लोगों ने कहा हम तो आपको समझते थे। फरमा तुम सही कहते, जिससे मेरा मारका हुआ मैंने अपने मद्दे मुकाबिल को ढेर कर दिया, और जिस पर भी मैं आया मैंने उसको ढेर कर दिया। तुम सही कहते, मगर मुझसे पूछो मैं कहूँगा अबू बकर सब में बहादुर। हुजूर को वजह बता दें, फरमा बदर के मैदान में जब निकाह की गई है कौन जो नबी करीम अलैहिस्सलाम का माफिज होगा? सहाबा कराम पर एक सख्ता तारी हो गया। आप ये समझे कि डर गए? बाग अहमद मौर्रिख ये समझते हैं नौजवान आजकल के नई फौज जो सिद्दीक़ अकबर और फारूक आजम को दिल से नहीं मानती। देखा सहाबा कराम पर सन्नाटा तारी हो गया। अरे ये सन्नाटा इसलिए था कि मेरी मौजूदगी में मुस्तफा को कोई सदमा हो गया तो क़यामत तक मैं कौम को क्या जवाब दूंगा। एहसास जिम्मेदारी। हजरत अली फरमाते बावजूद के मैं सब में बहादुर, मगर कसम खुदा की जो लश्कर से सबसे लपक करके शख्स आया कि मैं महाफिज होगा, मैंने देखा तो वो सिद्दीक़ अकबर तलवार लिए अरीश के करीब हुजूर के महाफिज थे। अब जंग का नक्शा जनाब जब शुरू हुआ, अल्लाह अकबर, घमसान की जंग जब होने लगी, दोनों फौजें आपस में जब गुस्सा हुई और सारे मामला को देखकर एक मंजिल ऐसी आई कि जिससे आप इस गज़वत और ये जंग का अंदाजा लगा लीजिए कि जब मुसलमानों की तादाद कम, सामान हरब बिल्कुल कम, और उधर देखे तो 1000 कील कांटे से ले हुजूर अलैहिस्सलाम सजदे में तशरीफ ले गए, और उस अरीश में सिवाय सिद्दीक़ अकबर के कोई न था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक तवील सजदा फरमाया, और तवील सजदा फरमाने के बाद एक जुमला अपने रब से ये भी कहा, अरे अल्लाह तबारक व तआला, तू जानता है कि ये मुट्ठी भर कौम अगर ये तबाह हो गई, अगर इसे शिकस्त हो गई तो फिर देख गई क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई न होगा। सिद्दीक़ अकबर कहते हो अपने सर को उठाइए, रब ने जो आपसे वादा किया वो पूरा होगा। सिद्दीक़ अकबर कहते मैंने देखा कि ये इस कदर गिरा और इस कदर राज़ो न्याज अपने रब की थी तो हुजूर अलैहिस्सलाम के गोश अकबर पर जो चादर थी वो सजदे की हालत में जमीन पर आ गई। मैंने कहा हुजूर अपने सर को उठाइए, रब ने जो आपसे वादा किया वो वादा पूरा होगा। इससे एक उलमा में बहस चली कि सिद्दीक़ अकबर ने ये क्यों कहा। हुजूर की तमानियत के लिए इस पर बहस किसी को देखनी हो, शेख मोहसिन शाह अब्दुल हक मोहम्मदी देवी मदारिज नबुव्वत का मुतालिया करे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सर उठाया और उसके बाद क्या देखा कि फरिश्तों की मदद आ गई। रावी कहते हैं कि गर्दन करते हुए हमने देखा मगर किसी शख्स को हम पाते हुए नहीं देखा। जज्बे का आलम ये था कि हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ घमसान की जंग में तलवारें चला है। कहते मैंने देखा कि दो लड़के मेरी टांगों में आ गए, और कहा चका अबू जहल का। और मैंने देखा वो माज और मोहब्बत थे, दोनों छोटे बच्चे थे। अरे मैंने कहा बच्चों वो तो बड़ा बहादुर है, वो तो मैदान का बड़ा धनी, तुम क्या करोगे? कहा हमने कसम खाई है कि उसी को मारेंगे, उसी का काम करने के लिए हम आए हैं। उन्होंने कहा बेटे वो तो अपना सरदार और उसकी तो हिफाजत एक फौज का दस्ता कर रहा, तो पूछा क्यों मारोगे? वो ये कहते इसने कलमा नहीं पढ़ा इसलिए मारे, ये हुजूर अलैहिस्सलाम का ये पहुंचा इसलिए मारे। तवज्जो कीजिए दिल में इस हुरूफ को मज़्म नफस कर, जिसने कलमा नहीं पढ़ा हुजूर का दुश्मन था ये नहीं। उन्होंने कहा हम इसको इसलिए मारे कि हमने सुना है कि ये प्यार मुस्तफा को गालियां देता। मालूम हुआ कि काफिर का होना और
اسلام کا قبول نہ کرنا، اور مگر وہ خبیث ترین آدمی ہے جو مصطفیٰ کی گستاخی کرے، بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہو، بظاہر وہ نماز پڑھ رہا، بظاہر وہ روزے رکھتے ہوئے ہو، مگر پیارے مصطفیٰ کی شان میں اگر گستاخی کرے تو وہ ایسے کافر بےایمانوں سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ قسم کھائی ہے، اس کو حفیظ کہا، قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو۔ ارے انہوں کا دیکھو اس کی تو حفاظت کر رہا ہے فوج کا ایک دستہ۔ بچوں نے کہا یہ دستہ کب تک روکے گا اسرائیل کا رفتہ؟ ذرا بتاؤ وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جنگ کے میدان میں نے اشارہ کر دیا، وہ ابو جہل ہے۔ یہ دونوں لڑکے اس کی طرف لپکے اور لپکنے کے بعد ابن اسحاق نے تو کمال ہی کر دیا۔ جو روایت نقل تھی، چھوٹے بچے جس کی عمر 10 یا 11 اپنی قوت ایمانی سے ابو جہل کے پیر سے جب تلوار ماری تو اس کی ٹانگ اچھل کر اتنی دور گئی کہ ابن اسحاق کہتا ہے جیسے پتھر گٹلی پر مارا جائے اور نشانہ ہٹا ہو جائے تو پتھر کے نیچے سے گٹلی جب اچک کے نکلتی ہے، قسم خدا کہ ہم نے دیکھا کہ ماس کی تلوار سے ابو جہل کی ٹانگ وہ کر کے ایسے گئی جیسے پتھر کی گٹلی کے نیچے سے وہ کر کے جاتی، اور ناز اور محبت جب اس کا کام تمام کرنے لگے، ابو جہل کے صاحبزادے ابھی ایمان نہیں لائے، حضرت اکرمہ وہ آنے کے بعد انہوں نے ماس سے ایسی تلوار ماری کہ ان کا بازو کٹ گیا، اور یہ دونوں بچوں نے ابو جہل کو ڈھیر کر دیا۔ عزیزان گرامی، پیارے مصطفیٰ کے غلاموں کے علاوہ کسی امت میں آپ کو ایسے جیوت ایسے دنر نہ ملیں گے، کسی زمانے میں نہ دیکھا ہو، نہ کسی کی کان نے سنا، نہ کسی کی آنکھ نے دیکھا۔ ماں کہتے جب یہ آنکھ لٹکنے لگا اور میں مسلسل جنگ کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ یہ ہاتھ میری جنگ میں بہت زیادہ آڑے آ رہا، بہت زیادہ مجھے پریشان کر رہا۔ تو لیجیے صاحب انہوں نے کیا کیا کہ کہیں بیٹھ کر آرام نہیں کیا، اپنے اس ہاتھ سے زمین پر ہاتھ رکھا اور دونوں پیر ہاتھ سے رکھے اور اس زور سے زمین سے اٹھے کہ ہاتھ کو اپنے سے الگ کر پھر پھینک دیا اور جنگ میں لگ گئے۔ بتاؤ یہ جذبہ، یہ ایمان، یہ حرارت آپ کو غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے علاوہ کہیں ملے گی؟ اس کے مارنے کے بعد کیا ہوا؟ جنگ کا میدان ذرا سرد ہوا، حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بلایا اور کہا کچھ ابو جہل کی خبر لانے والا ہے؟ انہوں نے کہا میں جاتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پہنچے، فرما مر تو گیا تھا لیکن اس میں کچھ رمق باقی تھی۔ وہ کیا کہو ابو جہل، مزہ چکھا تو ہمارے پیارے مصطفیٰ پر جوں جوں کہتا تھا اب تجھے پتا لگا وغیرہ وغیرہ گفتگو کر رہے۔ آپ دیکھیں کہ تکبر بھی کیا بری چیز ہے، غرور بھی کیا بری چیز ہے، اللہ مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ابو جہل کہنے لگا میں مر تو رہا لیکن مرتے وقت مجھے یہ غم کھائے جا رہا ہے اور مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے کوئی بہادر آدمی مارتا تو ہوتا کہ بھائی دیکھیے سلام بہادر نے اتنے بہادر کو مار دیا۔ کہنے لگا مجھے تو غم یہ ہے کہ کسان کے لڑکے نے مجھے مار دیا، کیونکہ یہ جو تھے یہ حضرات جو تھے ان کے والدین زراعت کرتے تھے، تو اس نے تنگ کر کے مرتے وقت بھی کہنے لگا مجھے افسوس مرنے کا یہ ہے کہ مجھے کسان کے چھوٹے بچوں نے مار دیا۔ کوئی بہادر مارتا تو ایک باقی مرتے وقت بھی غرور تکبر کا عالم دی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کے دوبارہ گردن پر تلوار ماری اور اس کا سر اپنے ہاتھ میں لے کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پکڑا۔ انہوں نے کہا یہ ہے میرے آقا وہ ابو جہل جو یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا یوں کرتا تھا۔ حضور نے دیکھ کر فرمایا یہ اس قوم کا فرعون ہے، اس قوم کا فرعون۔ شہر سے بہت تبصرہ کرتے ہیں یہ فرعون سے بھی بدتر تھا، اس لیے کہ فرعون جب مرنے لگا تو دوسرے نے کہنے لگا میں تو ایمان لاتا ہوں اللہ تعالیٰ پر، میں تو ایمان لاتا ہوں اس کے دین پر، تو مرتے وقت اس نے بھی رجوع کر دیا۔ یہ بات ایک الگ ہے کہ مرتے وقت کا اس کا ایمان معتبر ہے یا نہیں۔ شہر سے محمد شاہ عبدالحق محدث دل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا مارکۃ الآراء رسالہ تکمیل الایمان میں دلائل کا انبار کر دیا کہ جب آدمی مرنے لگے اس مرتے وقت جب آدمی اسلام قبول کرے تو اس کا اسلام قبول نہیں ہے، اور بڑے دلائل سے ثابت کیا کہ فرعون کافر بے ایمان ہی مرا لیکن مرتے وقت اس نے رجوع کر دیا تھا۔ اور اس گمبت کا حال یہ تھا کہ مرتے وقت بھی کہتا ہے افسوس کسان کے لڑکوں نے مجھے مار دیا، اگر کوئی بڑا آدمی مارتا تو شاید میری شان اور بلند ہوتی۔ غرض یہ کہ جب یہ مارے کا
सारा खत्म हुआ। सुन के ताजुब होगा, जो अपने पूरे कील कांटे से कौम ले आई, उनके 70 आदमी मारे गए और जमात सहाबा किराम अलैहिम रिदवान में 14 हजरात ने जाम शहादत नोश किया। उधर 1000 का लश्कर और इधर 313। इन 313 में भी 5 हजरात और नहीं थे। उलमा फरमाते इनको चूंकि माले गनीमत में शामिल किया गया, इसलिए इनका शुमार भी बदरी सहाबा में हुआ, इसलिए कि हुजूर की ड्यूटियों पर लगे हुए। हजरत उस्मान गनी सहेलिया, हजरत रुकैया सब बीमार, ये जब जाने लगे हुए फरमा नहीं तुम अपनी बीवी की तीमारदारी करो। उनका हुजूर अजर का क्या होगा, मैं तो आपके साथ गज़वे में अजर सवाब से महरूम हो जाऊंगा। फरमा उस्मान तुम अपनी बीवी की तीमारदारी करो और कसम खुदा कि तुम घर बैठो और बदर का सवाब तुम्हें घर बैठे हम अता करें। इन तमाम लोगों को मिलाकर 313 सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान, जिनमें 70 हजरात ने जाम शहादत, 17 ने जाम शहादत नोश किया। उधर के 70 मरे और 70 मरे, बाकी भाग गए और भागने में जो हाथ आए उनमें 70 हजरात थे जो कैदी बना लिए गए और बाद में उनको जुर्माना देकर और उसके बाद में जनाब उन्हें रिहा किया गया। एक बहुत बड़ी तफसील है अज़ीज़ान किराम। मैं आपकी ईमान की हरारत से पूछता हूँ, ये बताओ कि हुजूर ने जैसे अपने दुआ में ये कह दिया, अगर ये इस्लाम का मुट्ठी भर लश्कर अगर काफिरों के हाथों शिकस्त खा जाता, आज इस्लाम का क्या बनता, आज हमारे ईमान का क्या बनता। आज 100 अरब मुसलमान दुनिया में फैले हुए हैं, बताओ नतीजा क्या निकलता। नतीजा तो खुद रब्बे करीम ने इरशाद फरमा दिया, मेरे हबीब लोग इरादा करते हैं कि मेरे नूर को अपने फूकों से बुझा दें, यानी तुझे कत्ल करने का इरादा करते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, इस्लाम को ऐसा नूर है, मेरे हबीब करीम तालीमात तो ऐसी है। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, रब्बे करीम उसको पूरा फरमाएगा। वलौ करिहल काफिरून, अगरचे ये बात काफिरों को बुरी लगे। एक जगह फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, कि ये तो हुजूर इसलिए मबूस किए गए कि आपका दीन तमाम अदियान पर गालिब आ जाए। आज आप देखिए मुसलमानों में अज़ीज़ान गिरामी किस कदर कसरत है। वक्त मेरा साथ नहीं दे रहा, वरना वो मुसलमान तलवार लेकर जब मैदान में आए उनके अदान का आलम ये था। पूछा हुजूर ने, कहो जमात सहाबा अगर यहाँ मुठभेड़ हो गई तो तुम्हारा किरदार क्या होगा। सबने कहा मेरे आका हम मूसा की कौम नहीं है कि जब आए मूसा अलैहिस्सलाम जहाज के लिए कहने लगे मूसा तुम और तुम्हारा खुदा लो, हम यहाँ से तमाशा देखें, हम आपके टांग आपके टांग आपके आगे आपके पीछे किस तरह अपनी जानों को निखार करेंगे, ये आप अपनी आंखों से देख लीजिएगा। फरमा सुभान अल्लाह, इसका मतलब भागोगे तो नहीं, उनका माँ अल्लाह, ये शेरा ही नहीं है बावफाओं का, दूध पिया है हमने अपनी गैरत वाली माओं का। नबी का हुक्म हो तो कूद जाए हम समंदर में, अरे जहां से फर्क कर दे नारे अल्लाह अकबर में। आप हुक्म फरमा करके देखिए और वही सहाबाए किराम अलैहिम रिज़वान ने किरदार अदा किया। नतीजा ये निकला कि ताजे सामान की हैसियत सानवी है, तोप और गोले की हैसियत सानवी है। ईमान अगर मजबूत हो तो अज़ीज़ान गिरामी आज भी फतह और नुसरत हमारे कदम चुनेगी। मगर उन मुसलमानों का क्या किया था जो कुफार मुशरिकीन से माहदे करते अदमे जारियत के कि सरकार हम आपसे जंग नहीं लड़ेंगे, चलिए आप दस्तावेज पर साइन कर दी जाए। ये मुसलमान का शेदा सब है। मुसलमान की मंजिल या तो फतह नुसरत है और या शहादत। तारीख दिन ज़ियाद जब पहुंचे इस पे सारी कश्तियां जला दी, फरमाया ये तसव्वुर खत्म कर दो कि भाग गए मुसलमान मैदान जंग से भागे, ये मुमकिन नहीं। जला दो सारी कश्तियां और मैदान में आनकर तलवार चूमकर और जमीन पर तलवार मार करके कहा ये जमीन अल्लाह की है और हम उसके खलीफा हैं। मुसलमान हुक्मरान होता है तो फार मुशरिकीन को क्या जुर्रत और क्या कुव्वत के वो अल्लाह की समी पर जमीन पर हुक्मरानी करे। आनंद फानन ने तारीख दिन ज़ियाद में इस पेन को फतेह करके रख दिया। ऐसा आदमी का मुकम्मल अज़ीज़ान गिरामी अगर इस्लाम और ईमान हो सारी दुनिया उसके आगे घुटने से देगी, बशर्त ये कि तुम मुसलमान हो। बस शर्त ये कि तुम्हारा ईमान ताज़ा, अल्लाह और उसके रसूल पे भरोसा करो, फिर देखो अल्लाह तबारक व तआला अपनी नुसरत से
کس قدر تمہاری مدد کرتا ہے، وقت کچھ میں نے زیادہ لے لیا، مجھے معاف فرمائیے، وما علینا الا البلاغ۔